예, 이번 시간에는 워싱턴 포스트의 헤드라인 뉴스를 볼 텐데 좀 끔찍한 이야기인데 Three fathers killed their families this week as domestic violence deaths remain high. 하여튼 이걸 다뤄볼까요? 세 명의 아버지들이 그들의 식구들을 죽였는데 이번 주에요. As domestic violence deaths remain high. 가정 내 폭력에 의한 죽음들이 아주 높은 상태로 남아있는 동안에 이런 일이 발생했다 이건데 In the first 2 days of June, 2월의 첫 이틀, 그러니까 6월 1일하고 6월 2일 이틀 동안에 어토리티 당국의 발표에 따르면 Three fathers killed their children and the mothers. 세 명의 아버지들이 자식하고 이제 그 부인을 죽였다 이건데요. Who raised them. 그 애들을 키운 엄마니까 뭐 다분히 생모를 꼭 뭐 생모는 아니지만 하여튼 애들을 키운 엄마들까지 죽였다 이건데요. 두 명의 아버지들이 총을 이용했고요. 한 명은 used a knife, 칼을 이용했습니다. One of the 13 victims, 13명의 피해자들 중에는 the youngest was 3, 가장 어린 사람은 3살짜리였다. 끔찍하네요. Officials cast the mass killings in Iowa, New York, and Florida as 관리들이 묘사하는 겁니다. cast는 depict, describe, 묘사하는 거예요. 이러한 대규모의 살상을요. 아이오와주에서, 뉴욕주에서, 플로리다 3개 주에서 발생한 이 mass killings를 무엇이라고 묘사하냐면 as an act of evil, 악마의 행위요. 악마의 행위라고 묘사합니다. The worst of the worst, 최악 중에 최악이다. 그죠? And an unimaginable tragedy, 상상 불가능한 비극. But Doreen Dodson Maggie thought of another word. 그런데 이 여성은 또 다른 단어를 생각해냈는데 preventable, 예방 가능한 그 단어를 생각했다는 겁니다. For the past 3 decades, 지난 30년 동안 the 60-year-old psychologist, 60세 난 정신과 psychologist, 심리학자입니다. 심리학자가 has campaigned, 계속해서 주장을 해왔는데 prevent domestic violence by 가정 내 폭력을 예방하기 위해서 캠페인을 벌여왔는데 by telling the story about the day, 그날에 관한 이야기를 함으로 해서 어떤 날이냐면 day 다음에 when이 생략되어 있어요. When a brother-in-law, 자신의 그 brother-in-law는 우리말로 뭐 많이 있죠. 이거 여성이면 하여튼 복잡해요. 여성이면 뭐 처형, 뭐 처남, 남자면은 동서, 뭐 큰 동서, 작은 동서 그런 것들이 brother-in-law인데 그 동서가 shot his wife, 자신의 부인을 죽이고 그다음에 3명의 딸들을 죽게 했다는 이야기를 함으로 해서 in her view, 이 사람의 견해로는요, the country hasn't done nearly enough. 미국이요, 그동안에 충분한 조치를 취하지 않았다는 겁니다. To curb, 줄이기 위해서 what she calls a public health crisis. 그녀가요, 공중보건 위기라고 묘사하는 것, 공중보건 위기라고 부르는 것. 이거요, 이런 가정 내 폭력, 이것이 public health에 무슨, 다른 게 아니고, 이 공중보건. 모든 사람이 우리가 신경 써야 되는 public health의 공중보건 위기라는 거예요. Since the pandemic spike, 이 팬데믹의 그 정점에 이르렀을 그때서부터 homicides of all kinds, 모든 종류의 살인 행위가 have plummeted, 급락했습니다. Except for domestic violence deaths. 이것을 제외하고는 except for 무엇을 제외하고는 가정 내 폭력 그 죽음을 제외하고는 they've stayed persistently high. 가정 내 폭력 죽음은 끈질기게 높은 상태로 유지되어 왔습니다. persistent, 끈질기게 높은 상태로 유지되어 왔어요. The Washington Post found, 워싱턴 포스트가 그 사실을 알아냈어요. Attacks in which, 공격이요. 이 공격에서 someone kills 4 or more relatives, 4명 이상의 가족들을 죽이는 그런 공격들은 have risen this year, 금년에 증가했는데요. From a 20-year low, 20년 만에 가장 낮은 수치에서 금년에는 증가한 겁니다. With more incidents in the first half of 2016 than, 더 많은 사건이 금년도 상반기에 발생했는데 6월까지 발생했는데 than all of last year, 작년 전체 건수보다 더 많은 건수가 금년 현재 발생한 겁니다. 6월까지요. According to data from Northeastern University, Northeastern 대학의 데이터에 따르면
Over the past near decade, 거의 지난 10년 동안에 걸쳐서 FBI figures show, FBI 수치들이 보여줍니다. The number of attacks in which 공격의 수치들이요. 이 공격에서 in which 공격에서 more than one family member or intimate partner 한 명의 식구나 아니면은 아주 가까운 파트너, 예를 들면 동거하는 그런 상대방이 died 죽은 거, 그러한 죽은 그런 공격의 숫자가 peaked 정점에 이르렀는데요. 주어가 지금 넘버입니다. 이 공격의 숫자가 정점에 이르렀는데 at 194 in 2022년에 194건으로 정점에 이르렀는데 the total dropped slightly last year. 그 작년에요. 이 총 숫자가 약간 내려갔어요. But it was still well above pre-2020 levels. But 그러나 그것은 아직도 작년의 숫자가 아직도 충분히 위에 있었습니다. 2020년 레벨, 2020년 이전 수준보다 훨씬 더 위에 있었습니다. 이번에 심지어 뭐만한 동안에도 homicide overall dropped. 전반적으로요. 살인이 줄어들었어요. For 4 years straight. 4년 동안 연속으로. From 2017 to 2025, 2017년부터 2025년까지 more than 3,000 people died. 3,000명 이상이 죽었습니다. In such bursts of violence. 이러한 폭력의 폭발이요. 그러니까 이런 폭력 행위에서 죽었습니다. Family and partner killings now account for. 그래서 가족 그리고 파트너 이 살인 행위가 이제는 account for 차지한다 이거죠. 21%를 차지합니다. All homicide 모든 살인의 the latest number 가장 최근의 수치에 따르면 이것은요 올라간 건데 from 15% in 2020년에 15%에서 지금 21%로 올라간 겁니다. 이거 생략하고. doesn't make it worries. 그래서 이 사람이 걱정하고 있는데 folks hear statistics like that. 사람들이요 이런 통계 수치들을 듣습니다. 이와 같은 통계 수치들을 들어요. 그리고는 instinctively turn away. 그리고는 본능적으로 turn away. 고개를 돌려버려요. 관심을 꺼버린다 이거죠. We are in a time of exhaustion. 우리는요 지금 어떤 시기에 와 있냐면 exhaustion. 아주 기신맥진한 상태의 그런 시기에 와 있습니다. But people have to be willing to say. 그러나 사람들이요 다음과 같이 말할 용의가 있어야 돼요. Yeah, that could be me or my sister. 그게요 그 피해자가 내가 될 수도 있고 내 시스터가 될 수도 있어요. 그래서 what can we do? 우리가 무엇을 할 수 있을까? To change this. 이러한 추세를 바꾸기 위해서 우리가 할 수 있는 게 뭐야? Heeding the warning signs is 이 warning sign을 듣는 거예요. heed라는 것은 듣고 행하는 겁니다. 이 경고 사인을 듣고서 그에 따른 조치를 취하는 것은 is a crucial first step. 굉장히 중요한 첫 번째 조치입니다. She said. Her brother-in-law was openly jealous. 그녀의 brother-in-law가 아주 공개적으로 질투를 해요. Before he started hurting his wife. 공개적으로 질투를 했었습니다. 그가요 자신의 부인을 해치기 전에 but numbers of the church members of the church 그러나 이 부부가 다니는 교회의 그 신도들은요 pressed them to stay together. 그들에게요 압박을 가했는데 stay together 헤어지지 말고 그냥 같이 살아요 하고 계속 압박을 가한 겁니다. Laura Wilson got a restraining order. 로라가요 얻어냈습니다. restraining order 그 억제 명령을요 제한 명령을 받아냈어요. 법원으로부터 and fled with the girls 그리고 딸들하고 같이 도망쳤습니다. to her mother's house 자기 엄마의 집으로 in a small Oregon town 오레곤주의 조그만 시골에 있는 그 마을로 도망쳤어요. Doesn't Maggie help them settle in? Doesn't 이 정신과 이 심리학자가 이 엄마와 딸들을 정착하는데 도움을 주었어요. There was 5-year-old Sarah, 5살짜리 사라가 있었고, whom she remembers as 이 5살짜리 사라를요, 이 다전이라는 이 정신과 심리학자가 기억을 하는데 as joyful, 아주 즐거움에 가득 차 있고, 그다음에 즐거움에 가득 찬 것을 기억을 하고, 그다음에 3살짜리 레이첼이 있었고요, a beam of light, 그러니까 그 라이트의 빔이다 이거죠. 계속 항상 웃고 있는 애입니다. And 6 months old April, 그리고 6개월짜리 에이프릴이 있었는데 chubby, 좀 통통한 love bundle, 사랑의 번들이다. 사랑으로 사랑 가득한 애다 이거죠. They were packing Sarah's school bag.
그들이 이 아이들이 패킹을 하고 있었는데 사라's 스쿨백, 사라의 그 스쿨백을 그 가방을 싸고 가방을 싼다고 그러죠. 가방에 뭘 집어넣든 거 하고 있었습니다. for kindergarten 유치원에 갈 스쿨백을 준비하고 있었는데 together 같이요. The evening 그날 저녁에 before David Whitman broke into the house. 데이빗이라는 이 남자가 못된 놈이 그 집에 쳐들어왔을 때요. broke into 하니까 강제로 들어온 겁니다. brandishing a gun 총을 휘두르면서 he'd been able to purchase 48 hours earlier 그 48시간 전에 그가 구입할 수 있었던 총을 휘두르면서 only the grandmother survived the bullets. 이 할머니만 이 총알에서 살아남았어요. 총을 맞고도 살아남은 겁니다. He'd shot the baby in her arms. 이거요. 이 남편이요. 그 아이를 총을 쏘았는데 헤드샷입니다. 과거 완료로 in her arms. 할머니 팔에 안겨 있는 아기를 총을 쏘았다는 겁니다. The United States adopted some promising protections. 미국은 채택했는데요. 약간의 그 전도 유망한 그런 제한 조치, 보호 조치들을 채택을 했습니다. Since then 그 이래로 Dajin Maggie said, 다진이 그렇게 말을 했고요. She cried, 그녀가 소리내어 울었습니다. When President Joe Biden signed in 2022, 2022년에 바이든 대통령이 서명했을 때 무엇이냐면 the first major firearm safety package, 첫 번째 대단히 중요한 이 총기 안전 그 종합 법안이요. 패키지 법안을 사인했을 때 that Congress had passed. 이 법안을 의회가 통과시켰는데요. In nearly 3 decades. 거의 30년 만에 통과시킨 겁니다. 그리고 이것은 어떤 조치냐 하면 that expanded criminal background checks 확대했습니다. 이거 범죄 그러니까 criminal background checks라는 것은 사실은 전과 점검이죠. 총기 구입하기 전에 총기 구입을 허가하기 전에요. 그 총기상에 이제 백그라운드 체크를 해야 되는 겁니다. 근데 그것을 확대했다 이 말이에요. 이 법안이. 아마 그리고 다른 여러 가지 조치들 중에서 또 하나가 barred 금지시켰는데요. Those convicted of assaulting a romantic partner, 로맨틱 파트너를 공격한 것으로 유죄 판결 받은 자들은요. 뭐 하는 걸 금지시키냐면 from owning gun, 총기 휴대를 금지시켜버린 겁니다. 이 법안이. 어떤 사람이냐면 convicted of 무엇을 유죄 판결 받은 사람인데 assault 공격을 했죠. 로맨틱 파트너를요. 로맨틱 파트너. But she'd like to see more extreme risk laws. 그러나 그녀는 원하는데요. 무엇을 보기를 원하냐면 좀 더 극단적인 risk laws. 극단적 리스크 관련 법을 원합니다. 뭐 하도록 설계된 법이냐면 disarm anyone. 무장 해제시킬 수 있는 어떤 사람에도 who poses threat to their family. 가족들한테 위협을 제기하는 누구라도 무장 해제시켜버리는 그래서 총을 빼앗아 버릴 수 있는 그런 법을 원합니다. 22 states and DC have such laws. 22개 주와 워싱턴 DC가 이런 법을 가지고 있어요. 그리고 opponents cite concerns. 그리고 반대자들은요, 우려를 언급하는데 어떤 우려냐면 the laws will be used. 이 법이 이용되어질 것이다. to improperly. 부적절하게 이용되어질 것이다. 뭐 하기 위해서 부적절하게죠. to deny Second Amendment rights. 헌법 수정 제2조 명시되어 있는 권리요. 모든 사람은 총기를 휴대할 수 있는 권리를 가지고 있다라고 미국 헌법 수정 제2조에 언급되어 있어요. 그 권리를 부인하기 위해서 부적절하게 이용되어질 것을 반대자들은 우려하고 있다. 이거죠. In the overwhelming majority of cases, 그러니까 이 케이스들의 압도적인 그런 다수 경우에 데이터들이 보여주는데 family killers are gunmen. 그 가족들을 죽이는 것은 gunmen, 남자다 이거죠. Beyond access to deadly weapons, 이 치명적인 무기에 대한 접근 외에도 그러나 more insidious factors, 더 사악한, insidious가 사악한 정도일 겁니다. insidious가 더 사악하다 정도일 겁니다. 그런 팩터들이 amplify the risk, 그 리스크를 더 확대시키는데 제임스 앨런 폭스가 말하는데 Professor of Criminology
크리미널지 범죄학 교수인데요. 그 다음에 범죄학, 그 다음에 법, 그 다음에 퍼블릭 폴리시, 공공정책 세 가지 담당하는 교수인데 Northeastern University인데요. Often, 자주 a toxic sense of entitlement is the fuel. entitlement는 그 권리요. 권리나 마찬가지입니다. 권리에 대한 권리라는 그런 아주 해로운 그런 인식이 is the fuel. 그 연료다 이겁니다. Spouse tries to leave. 이 배우자가요 떠나려고 시도합니다. And her partner lashes out. 그런데 그녀의 파트너가 lashes out. 회초리를 휘두른다 이거죠. 회초리를 휘두른다면 처벌한다 이거죠. 그래서 entitlement라는 것은 권리요. 예를 들면 이제 파트너에 대한 내가 뭐 소유권을 주장하고 있는 것처럼 소유권을 갖고 있는 것 같은 그런 느낌이요. 그래서 떠난다 그러면 무슨 자신의 권리가 박탈된 것 같은 그런 느낌을 가져서 보복을 한다 이 말이죠. Another way to hurt her is 또 하나의 그녀를 해치는 방법은 뭐냐면 to hurt the children. 애들을 해치는 거예요. 그 여성한테 자기 부인이라든가 여성한테 고통을 주기 위해서 애들을 괴롭힌다 이건데요. 그 다음에 한 패러그램 더 해볼까요? Then 그 다음에는 이제 there are crimes 범죄들이 있는데 이 범죄에서는 누군가가 usually 하면 보통은 남자인데 kills his family 가족들을 죽이는데 out of a twisted sense of honor 그 잘못된 그 명예의 인식으로부터 명예인식 특히 이제 사우스 아시아 쪽에서 많이 발생하죠. 인도, 파키스탄에서 많이 발생하는 거죠. sometimes 가끔은요 he's lost his job 가끔은 남편이 일자를 잃었고 on his status has taken a hit 아니면 그의 위상이 타격을 입었어요. He sees the children as an extension of himself 그리고 그는요 아버지는 애들을요 무엇으로 인식하느냐면 자기 자신의 연장선상 확대라고 생각을 합니다. Fox said, and delusionally 그리고 환상적으로 이것은요 몽상적으로 잘못 생각한다 이 말인데 wants to spare them hardship 그들에게 수요동사입니다. spare가요. 그들에게 hardship 곤경을 주지 않기를 원해요. 그래서 애들한테 총을 쏘아버린다는 겁니다. 애들한테 자기가 없으면 애들이 고생이니까 그들에게 hardship을 애껴주기 위해서 그들한테 hardship 어려움을 그들한테 주지 않기를 원한다 이거죠. 그게 delusion이라는 겁니다. 환상이에요. 그게요. 자기가 없으면 다 잘못 고생할 줄 알고요. 환상이다 이거죠. 거기까지만 할까요?